लहने दी फेराइया नानका दोही खटिया। रामकली की तीसरी वार की दूसरी पौड़ी है, जिसका आप संगतां ने पाठ सरवण किया है। रामकली की तीसरी वार गुरु घर के कीर्तनी ने भाई बलवंड राय ते भाई सत्ता जी, इन्हां द्वारा धन गुरु अर्जन देव जी के सन्मुख होकर जो गायन किया गया, गुरु अर्जन देव जी ने उस बाणी को धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दर्ज किया। ये रामकली रागनी के अंदर गई दी वार। इसकी पहली पौड़ी के अंदर इन्होंने गुरु नानक देव जी की वडियाई करदे होया ये गायन किया है कि नौ करता कादर करे जो बोल हुए जो कि धन गुरु नानक देव जी जदों आप रचनहार ते कुदरत दे विच वस के कुदरत की संभाल करने वाले उन्हों का किया होया जिहड़ा फैसला है ना, उस फैसले ते कोई भी मनुख प्राणी इस तरह का नहीं है जो कुछ बोल सके। जिवें असीं वेखदे हां कई बारी फैसले साडे अगे कीते हुंदे ने किसी पंचायत के, किसी मैंबर सरपंच के, जज आदकां दे, उन्हां विच किते ना किते कोई ना कोई ऊणताई जरूर होंदी है, थोड़ा बहुत पक्षपात जिहड़ा जां कोई ना कोई बेइंसाफी की झलक जरूर सानूं दिसदी है। पर गुरु नानक देव जी सच्चे सतगुरु नौ करता कादर करे, जदों फैसला सृष्टि की रचना करने वाले सृष्टि रचनहार गुरु नानक देव जी कादर आप अपनी कुदरत के अंदर बस के करते हैं, तो फिर उन्होंने किए हुए फैसले के उत्ते साडे कोल कोई भी लिबास नहीं, जिहड़े लिबास जिहड़ी शब्द के नाल असीं बोल सकीए, कुछ आख सकीए। गुरु महाराज जी की बाणी के अंदर भाई बलवंड जी जस कर करते हैं, लहने दी फहराइए नानका दोही खटिए। लहने दी फहराइए, जदों धन गुरु नानक देव जी ने बाबा लहना जी को गुरु अंगद देव जी की पदवी दे करके गुरता गद्दी के ऊपर सभायमान किया, उन्हों का जस फिर फराना किया। लहने की फराइए का अर्थ गुरु नानक देव जी ने धन गुरु अंगद देव जी सच्चे सतगुरु का लुकाई दे विच जस फराया है, फेरिया है। नानका दोही खटिए, ते ये खट्टी है ना जी, ये गुरु नानक देव जी तो धन गुरु अंगद देव जी ने घटना की है। मैं एक बार फिर दस दियाँ कि ठेठ पंजाबी के शब्द ने जिंदे विच कुछ रूम भाषा की वरतों की गई है, इस करके इन्हां शब्दों को थोड़ा जिहा गौर के नाल सुनांगे, समझांगे तो फिर शायद समझ भी आ जाएगी। लेने दी फहराइए, फहराइए का अर्थ होंदा फेरना, फेरना किया। गुरु नानक देव जी ने धन गुरु अंगद देव जी की वडियाई नूं फेरना किया है लुकाई दे विच, दुनिया दे विच। नानका दोही खटिए, खटिए का अर्थ है खट्टी खटनी, ते दोही का अर्थ है वडियाई। ये वडियाई जिहड़ी गुरु अंगद देव जी ने धन गुरु नानक देव जी की सेवा करके उन्हां तो प्राप्त की है जी। जोत ओहा जुगत साई सहकाया फिर पलटिया। जिहड़ी जोत धन गुरु नानक देव जी दे विच सी, ओही जोत धन गुरु अंगद देव जी दे विच है। जोत ओहा जुगत साए, जोत ओहा ओही जोत है जो गुरु नानक देव जी दे विच सी, ओही जोत गुरु अंगद देव जी दे विच है। जुगत साए ते तरीका जिहड़ा वो भी वही है, जस करन दा वडियाई करन दी जिहड़ी जुगती है ना,
ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਜੋਤ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗਤ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟਿਐ। ਸਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜੋਤ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਸੇ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਪਲਟਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਲੈ ਸੁਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹਟਿਐ। ਝੁੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੁੱਲਣਾ, ਸੋ ਛੱਤ, ਛੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛਤਰ। ਨਿਰੰਜਨੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਛਤਰ ਝੂਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹੀ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹਟਿਐ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਭਾਵ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਗੁਰ ਹਟਿਐ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਟਿਐ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੱਟ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਗੁਰ ਹਟਿਐ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਕਰ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਰ ਜੋਗ ਅਲੋਣੀ ਚੱਟਿਐ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫਰਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀਏ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲਟਾਵਾ ਆਇਆ, ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਛਤਰ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਝੁੱਲੇ ਸੋ ਛੱਤ ਨਿਰੰਜਨੀ, ਉਹੀ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਛਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਰੇ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਨੇਕ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਸਤਰ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਲਿਆਵੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਨ ਬੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 72 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ, ਧੋ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਕਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਤਰ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਕਾ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਟਾਣੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਹਿਲਾਓ।
ਇੱਥੋਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਲੱਡੂ ਡਿੱਗਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਕਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ, ਟਾਹਣੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਲੱਡੂ ਸੰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੂਠ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚੱਕੋ ਭਾਈ ਬਰਤਨ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਜੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਰਤਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਰੇ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੁਰਦਾ ਖਾਓ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲਿਆਓ ਜੀ ਛਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸੀ, ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ? ਸਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀਏ। ਅਲੂਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀਏ। ਇਹਦੇ ਚੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਚੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਛਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਖੀ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਚੱਟ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਚੱਟਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੱਟੀ ਖੱਟਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਟੋਟ ਨ ਆਵੀ ਖੱਟੀਐ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਹਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਕਤ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖੱਟੀਏ ਤੇ ਤੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੱਟੀਏ ਅਸੀਂ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣੀਏ। ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖੱਟੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਇਹ ਖੱਟੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਖਰਚੇ ਦਿੱਤਕ ਸਾਮਦੀ ਆਪ ਖੈਦੀ ਖੈਰ ਦਵਟੀਐ। ਖਰਚੇ ਦਿੱਤਕ ਸਮਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਖਰਚੇ ਦਿੱਤਕ ਸਮਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਦਰ ਭਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਖਰਚੇ ਦਿੱਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਖਸਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਖਰਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਖੈਦੀ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ ਭਾਈ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਖੈਦੀ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਦਬੱਟੀਏ, ਖੈਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਖੈਰ ਦਬੱਟੀਏ, ਇਹ ਖੈਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖੁਰਾਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੈਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਟੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੰਡਣਾ। ਬੱਟੀਏ ਵੰਡਣਾ, ਵੰਡ ਦੇਣੀ, ਦੇ ਦੇਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਜਾਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਤਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਣ ਰੋਗ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖਰਚੇ ਦਿੱਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਰਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਖੈਦੀ, ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਦਬੱਟੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮਦੀ ਨੂਰਾਰ ਸੋ ਕੁਰ ਸੋ ਚਟਿਐ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਸ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਕੁਰਸੋ, ਉਸ ਅਰਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਝਟੀਏ, ਉਥੋਂ ਇਹ ਨੂਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨੂਰ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟਿਐ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਟੀ
ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਏ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚ ਜਿਗਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉ ਏਦੂ ਬੋਲੋ ਹਟਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੋਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੂੰ ਬੋਲੋਂ ਹਟੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ ਦੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੂੰ ਬੋਲੋ ਹਟੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਏਦੋਂ ਬੋਲੋਂ ਹਟੀਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰਦਰੀ ਕਾਲ ਨ ਪਾਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰੋ ਕੰਨ ਮਰਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ, ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨੇ, ਕੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਕੌਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਚਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਰ ਪਿਰਹੋ, ਪਿਰਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਪਿਰਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਟੀਏ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੜਕ ਵੈਲਕਾ ਆਪਾਂ ਹਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਬ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੋਜ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੰਨਾ ਮਰਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨਾ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਕੰਨਾ ਮੋੜ ਕੇ। ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤੇ ਆਪੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ, ਦਵੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟਿਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਰ ਫਿਰੋ ਕੰਨ ਮਰਟੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਲ ਖੋਟਾ ਆਖੀ ਫਿਰਨਾ ਬਨ ਭਾ
ਛੱਟੀਐ। ਉਚੈਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ, ਤੇ ਛਟੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛੱਟ, ਛੱਟ ਦਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ। ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਫਿਰਨ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਖਟਿਆਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਨ ਛੱਟੀਐ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਆਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਆਖੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਇਹ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ ਸਨ ਬਈ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਸੋਈ ਕਰੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਖੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਹਾਰੇ ਕਿਨ ਉਵਟੀਐ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਹਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੌਣ ਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਨ ਉਵਟੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਮਾਇਆ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਮਾਇਆ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ। ਕੌਣ ਹਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਨ ਉਵਟੀਏ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੰਨਣਾ, ਸੋ ਸਾਲ ਜਿਵਾਹਿ ਸਾਲੀ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਕੋ ਸਾਲ ਜਿਵਾਹੇ ਸਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਕੋ ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਸਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਕੋ ਸਾਲ ਜਵਾਹੇ ਸਾਲੀ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਾਨ, ਆਪਾਂ ਚੌਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਚੌਲ ਧਾਨ ਝੋਨਾ। ਤੇ ਜਵਾਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਹੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੇ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਆ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਜੜ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੂਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਹਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਕੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਕੁ ਪੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਗਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੰਨਣਾ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਕੋ ਸਾਲ ਜਵਾਹੇ ਸਾਲੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਹੇ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਝੋਨਾ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਵਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੀ ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜੇ।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੰਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ ਜਵਾਹੇ ਸਾਲੀ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਨੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ। ਕੋ ਸਾਲ ਜਵਾਹੇ ਸਾਲੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਹੇ ਵਰਗੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ ਜਵਾਹੇ ਸਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਜੀਵਤਾ, ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਦਲਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਈ। ਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਖਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਦੇਵਤਾ, ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਦਲਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਦਲੀਲ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਦੇਵਤਾ, ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਦਲਾਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਦੇਵਤਾ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਦਲਾਲੀ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋ ਦਲਾਲੀ ਰੂਪੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੈ ਸੱਚਾ ਕਰੇ, ਸਾ ਬਾਤ ਹੋਵੈ ਤਰਹਾਲੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੇ ਸੱਚਾ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਸਾ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਦਰ ਹਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਦੇਵਤਾ, ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਦਲਾਲੀ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਪਾਸੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਧਰ ਚੰਗਿਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਲਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਦਲਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੇ ਸੱਚਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਹ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਦਰਹਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰੀ, ਸੱਚ ਕਰਤਾ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਬਹਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫਰੀ ਏ। ਸੱਚ ਕਰਤੇ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰ ਮਰ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਸੈਡਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੋਤ ਸੋਏ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਭਾਈ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਪਲਟਿਆ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ। ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਸਹਿ ਡਾਲੀ। ਸਹਿ ਡਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੀਆਂ 100 ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਸਹਿ ਡਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹੀ ਜੋਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਸਹਿ ਡਾਲੀ। ਸਹਿ ਡਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜਿੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਣਦੀ, ਸੋਭਾ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਖਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਦਰ ਸੇਵੇ ਉਮਤ ਖੜੀ ਮਸਕੱਲਾ ਹੋਏ ਜੰਗਾਲੀ। ਉਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਦਰ ਸੇਵੇ ਉਮਤ ਖੜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰ ਸੇਵੇ ਉਮਤ ਖੜੀ। ਲੁਕਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜਦੀ ਏ। ਮਸਕੱਲੇ ਹੋਏ ਜੰਗਾਲੀ। ਜੰਗਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮਸਕੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਲ ਕੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਤੇ। ਨਾਨਕ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਏ। ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਸਹਿ ਡਾਲੀ। ਤੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰ ਸੇਵੇ ਉਮਤ ਖੜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਕੱਲੇ ਹੋਏ ਜੰਗਾਲੀ। ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਖਸਮਦੈ ਨਾਇ ਸੱਚੈ ਬਾਣੀ ਲਾਦੀ। ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਖਸਮਦੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਲੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਵੰਤ ਕੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਾਤੀ ਸ਼ੌਕਤ ਰਾਜੀ। ਬਲਵੰਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਖੀਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇਕ ਜਨ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਬੜੇ ਨੇਕ ਜਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੌ ਪਤਰਾਲੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਤਨੀ ਛਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਹੜੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਐ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਗਿਆਲੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੀ ਜੀ ਸੀ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ। ਬਲਵੰਡ ਰਾਏ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਬੜੇ ਨੇਕ ਜਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੌ ਪਤਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤੋਂ ਦੀ ਘਿਓ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਖੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਥੀਏ ਪਰਾਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਏ ਕਬੂਲ ਖਸਮ ਨਾਲ, ਜਾ ਕਾਲ ਮਰਦੀ ਕਾਲੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਕਾਲੀ, ਮਰਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਵਰਗੀ, ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਮਰਦੀ। ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਕਾਲੀ, ਮਰਦਾਂ ਵਰਗੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਮਰਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਵਰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈ ਕਬੂਲ ਖਸਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸੋ ਸੋਏ, ਜਿਨ ਕੋਏ ਉਠਾਲੀ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਸਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ, ਦੋਵਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਹੈ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸਹੋ ਸੋਏ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਹੋ ਸੋਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਪਤੀ ਸਨ। ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ, ਗੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਠਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤਾਕਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਸੁਡੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸੁਡੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਸੁਡੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੋ ਸੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। 3 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। 7 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ 4 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ 1 ਪੌੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, 3 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਏ ਸਹਿਬ ਸਿਉ